शुभ सकाळ। आज आमे पढ़िबा कविता पिंगलार अभिसार। कवि हेउचंती राधामोहन गड़नायक। राधामोहन गड़नायक आधुनिक ओडिया काव्य इतिहास रे छांदसिक बा छांदधीर्ण कवि भाव में बेस परिचित। कविंकर काव्यिक कौशल बा कवितार आंगिक परिपाटी देखिले पाठक एक सम्मोहित उल्लासरे उल्लसित होता है। कविंकर सारस्वत साधना ओडिया गीति कविता जगत को बा ओडिया काव्य कविता को देइछि एक भिन्न दृष्टिभंगी एवं एक स्वतंत्र परिचय। कविता सुंदरी को कवि का शिल्प कौशल करिछि अनन्य अनन्य सुंदरी बा अनन्य रूपश्री। कविंकर अधिकांश कविता देखिबा गले गाथा धर्मी। गाथा कहिले कौनसी गल्प को बुझाई थाए। गल्प गुड़िक साधारणतः से पुराण इतिहास किंबा किंबदंती मानकर संग्रह करी निजर कुहुक लेखनी स्पर्शरे बा आपणार शिल्प कौशल रे चरित्र गुड़िक जीवंत एवं हृदयस्पर्शी करिथांती। सते जेमती पाठक तांको कवितार चरित्र गुड़िक पाठ करिबा बेले बोध हुए बा अनुभव करती से चरित्र गुड़िक सते जेमती जीवंत होई केउ जुगर अकुहा कथा को जेमती अनर्गल तांको आगरे बखाणी बसंती। कविंकर निरवच्छिन्न लेखनी चालना ओडिया साहित्य जगत को बा ओडिशार वाणी भंडार को तो समृद्ध करिछि एकथा कहिबा आवश्यक नुहे। किंतु कविंकर निष्ठा साधना एवं जो कविता प्रति भल पाइबा साहित्य को देइछि एक भिन्न दृष्टि। साहित्य तांकर रसघन एवं रसाळ। कविता को कवि भल पाती एवं से कविता को भल पाउथिबा कवि जणे थरे गाई उठिथिले, कवि हेबा पई बासना मोहर प्रबल भारी रे प्रबल भारी नील आकाशर पक्षीटीए सम उड़ी जाउथाए ए मोर मन दरिया पारी रे दरिया पारी। कविंकर संकलन मध्य स्थान पाइछि सामुकार स्वप्न, पशुपक्षीर काव्य, उत्कलिका, कैशोरिका एवं एमती आहुरी केतेक कवितार संकलन। आलोच्य कविताटी पिंगलार अभिसार एक गाथाधर्मी कविता। पिंगलार चरित्र को कवि भागवतरु उद्धार करिसंती। आमे जानिछे भागवत रे पिंगला हेउची गोटे पिंगला उपाख्यान बा पिंगला वृत्तांत। पिंगला गोटिए बारबधू बा रूपश्री नटी नृत्य प्रदर्शन करिबा तार बेउसा बा तार जीविका। किंतु कविताटी पाठ करिबा बेले पाठक केवल पिंगला सहित परिचित हुए ता नुहे, किंतु अधिकंतु पाठक ही कवितारे बारबधू पिंगलार आध्यात्मिक उतरण र कलागत रूप को देखे। पिंगला रातिर समस्त जैविक लालसा सत्वे मध्य एक नुआ जीवन और नुआ ज्योतिर आलोक पई व्याकुलता प्रकाश करिथाए। तार मन समस्त आरण्यक दैहिक कामनारु मुक्त होई आत्मा सह परमात्मार जो अद्वैत संगमर परिकल्पना रे होइथाए उच्चाटित। ए कथा नुआ नुहे। ओडिया साहित्य बा भारतीय साहित्य रे ए कथा काहे केते जुगरु गड़ी आसीछि बा चली आसीछि। थरे गोपबंधु दास कहिथिले, जणे अछंती मोर पराणपति सुंदर सत्य शिव अगति गति रहिछि नीति तांको बाट अनाई हृदय पलंके फूल सेज बिछाई। से कथा को आउ थरे आउ गोटे भंगी कुंतला कुमारी सावत कहिथिले, शेष गति नुहे मोर मृत्यु केउ कालरे मरिबा को फुटी नाही भवतरु डालरे अछि रम्य उपवन जही फुटी चिरदिन अनंत अमृत सुधामय सुभासे मोहिबी मो प्राणप्रिय देवता को उल्लासे।
ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ଭାବନା, ଇଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର କଥା ନୁହେଁ, ଇଏ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟର କଥା, ଇଏ ଜାଗତିକ ସଂସାର କଥା ନୁହେଁ, ଏ ଅତି ଲୌକିକ ବା ଅତି ଭୌତିକ ସଂସାରର କଥା। ଆତ୍ମା ସହିତ ପରମାତ୍ମାର କଥା, ପରମାତ୍ମାର ମିଳନର କଥା। ତେଣୁ ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତାଟି ପାଠ କଲେ ପାଠକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏକ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଜଗତକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭାବାବେଶ ହୋଇ ଚାଲିଯାଏ ଏବଂ କବିତାଟି ପାଠକକୁ ଏକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟୋତ୍ତର ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ବୁଡେଇ ରଖେ। ଏବେ ଦେଖିବା କବିତା। କବିତା ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଥା ଏଇଠି ମୁଁ କହି ରଖିବି ଯେ କବିତାର ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ପିଙ୍ଗଳା, ତାହା ଆସିଛି ଭାଗବତରୁ। ପିଙ୍ଗଳା କହିଲେ ଏକ ବାରବଧୂ ବା ଏକ ନଟି ବା ରୂପଜୀବୀର ନାମ। ତାକୁ ବାର ବିଳାସିନୀ ବୋଲି କବି କବିତାରେ କହିଛନ୍ତି। ବାର ବିଳାସିନୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷର ହାତକୁ ଧରିବା ବା କୌଣସି ପୁରୁଷକୁ ବିବାହ କରି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ନାରୀକୁ ଆମେ ବାରବଧୂ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ବାରବଧୂର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ନିଜର ରୂପ ଯୌବନକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଯେ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରେ ବା ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରେ, ସେ ହେଉଛି ବାରବଧୂ। କବିତାରେ ପିଙ୍ଗଳା ଯୋଉ ନାମଟି ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ସାଧାରଣତଃ ମଣିଷ ଶରୀରରେ 3ଟି ନାଡିର କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି, ଇଡା, ପିଙ୍ଗଳା, ସୁଷୁମ୍ନା। ତେଣୁ ପିଙ୍ଗଳା ନାଡି ଯୋଉ ଯୋଗ ସାଧନା ସମୟରେ ଏ 3ଟି ନାଡି ମଧ୍ୟରେ ପିଙ୍ଗଳା ନାଡିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ପିଙ୍ଗଳା ନାଡିରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର ପରିପ୍ରକାଶ ହୁଏ ବା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର ପରିପ୍ରକାଶ ହୁଏ, ତେବେ ମଣିଷ ମୋକ୍ଷ ପାଇବ, ମଣିଷ ଆତ୍ମାର ଉତ୍ତରଣ ସମ୍ଭବ ହେବ। ତେଣୁ ନାମଟିକୁ ଯଥାର୍ଥ ବହନ କରିଛି ନାୟିକା ପିଙ୍ଗଳା। ପ୍ରଥମରୁ ପିଙ୍ଗଳା ବାରବଧୂ ଥିଲା। ବିଦେହ ନଗରରେ ତାର ବାସ। ବିଦେହ ନଗର ବା ବିଦେହ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ ଧନିକ ଯୁବକ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ପିଙ୍ଗଳାର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚାଟିତ ହୋଇ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି। ପିଙ୍ଗଳା ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ତାର ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରି ଦେହ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏଭଳି ଜୈବିକ ଲାଳସା ଭିତରେ, ଏଭଳି ଜୈବିକ ବା ଜାଗତିକ ସୁଖ କାମ ବାସନା ଭିତରେ ବୁଡି ରହି ଦିନେ ପିଙ୍ଗଳାର ଘଟିଛି ଭାବାନ୍ତର। ତା ଜୀବନରେ ଆସିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବାରବଧୂ ପିଙ୍ଗଳାରୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଇଛି ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ପିଙ୍ଗଳାରେ। ଥରେ ଜଣେ ଧନିକ ଯୁବକ ପିଙ୍ଗଳାକୁ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ରାତିରେ ତାର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପିଙ୍ଗଳାକୁ ସେ ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ପିଙ୍ଗଳା ବଡ଼ ଉଚ୍ଚାଟିତ ମନରେ ଅଭିସାରିକା ବେଶ ସାଜି ସେ ବାସକ ସଜ୍ଜାରେ ଅପେକ୍ଷାମାଣ ରୂପରେ ଚାହିଁ ବସିଥିଲା ସେ ଧନିକ ଯୁବକକୁ, ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଯୁବକକୁ। କିନ୍ତୁ ରାତ୍ରିର ପ୍ରହର ବଢିବା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଛି ଯେ ଧନିକ ଯୁବକ ଆସିନାହିଁ, ତେଣୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଦିଏ। ଏ ଯୋଉ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ପିଙ୍ଗଳା ଦେହରେ ଯେମିତି କୁଶ ବିଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ, ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଯେମିତି ଏକ ପରେ ଏକ କୁଶ ବିଦ୍ଧ ହେଇ ଚାଲିଛି ପିଙ୍ଗଳା ହୃଦୟରେ। ତେଣୁ ପିଙ୍ଗଳା ଅନୁଭବ କରିଛି ଯେ ମୁଁ କାହାର ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରୁଛି, ଏ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର କ'ଣ ଅନ୍ତ ନାହିଁ? ଆଉ ଯଦି ବି ଅନ୍ତ ହୁଏ, ତେବେ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଶେଷରେ ମତେ ମିଳିବ ବା କ'ଣ? ସାରା ଜୀବନ ଯୌବନକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି କରି ମୁଁ କେବଳ ଅର୍ଥ ବା ମଣିକାଞ୍ଚନ ହିଁ ଉପାର୍ଜନ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ପରମ ସତ୍ୟ କ'ଣ? ମୁଁ କାହାକୁ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ଦରକାର? କିଏ ହେଉଛି ମୋ ଜୀବନର ପରମ ପ୍ରିୟ ବା ପରମ ପୁରୁଷ? ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ରାତିକ ସେଇ ପରମ ପୁରୁଷକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ ମତେ ମିଳିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁଚ୍ଛାରେ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି। ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ସେଇ ଯୁବକକୁ, କିନ୍ତୁ ରାତି ଶେଷରେ ଯୋଉ ଯୁବକର ଦେଖା ନାହିଁ କି ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ପିଙ୍ଗଳା କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହେଇଛି ଯେ ବାହାରୁ ଭାସି ଆସୁଥିବା ଭଗବାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ। ତେଣୁ ଏହି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିଙ୍ଗଳା ଅନୁଭବ କରିଛି
ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କ'ଣ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି କ'ଣ? ମୁଁ କେଉଁ ପଥରେ ଯିବା ଉଚିତ ଆଉ କେଉଁ ପଥରେ ମୁଁ ଆସିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ପ୍ରଭାତ ହେବା ମାତ୍ରକେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଛି ପିଙ୍ଗଳା ବାରବଧୂରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀକୁ। ବିଦେହ ନଗରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନରନାରୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିଙ୍ଗଳା ଭିତରେ ଆକସ୍ମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଙ୍ଗଳା ଆଉ ବାର ବିଳାସିନୀ ନୁହେଁ, ବାର ବଧୂ ନୁହେଁ, ସେ କାହାର ଆମୋଦ ବିନୋଦର ପାତ୍ରୀ ନୁହେଁ, ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ, ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ଅର୍ଥରେ ବାହାରି ଆସିଥିବା ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ। ଏଇଠୁ ଦେଖିବା କବିତାର ଧାଡି ଏବଂ କବିଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ନଆ ଶିବ ଆଉ ରସିକ ନାଗର, ନଆ ଶିବ ଆଉ ପୁରେ, ବାର ବଧୁ ମୁହିଁ ପିଙ୍ଗଳା ଆଜି ଚାଲିଯିବି ବହୁ ଦୂରେ। ଫୁଲ ସେଜ ଆଉ ସେଜାଇବି ନାହିଁ, ନୀତି ରାତି ସାରା ବସି, କେଳି ଦୀପ ଆଉ ଜାଳିବି ନାହିଁ ମୁଁ ଶୂନ୍ୟ ସୁଆଗେ ରସି। କାହା ଆଗେ ଆଉ ଦେଖାଇବି ନାହିଁ ପିରତିର ଅଭିନୟ, ନିଶାର ଅସାର ସ୍ୱପ୍ନ ସମାନ ସକଳ ଭଜିଛି ଲୟ। ଅନୁଭବ କରିଛି ପିଙ୍ଗଳା ଯେ ଜୀବନ ତମାମ ମୁଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି ବା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରି ଆସୁଥିଲି, ସେ କ'ଣ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ କି? ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ପାଇଛି କେତେ, ହରେଇଛି କେତେ? ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯଦି ପାପ ପୁଣ୍ୟର ହିସାବ କରାଯିବ, ମୋର ପୁଣ୍ୟ କେତେ ଆଉ ପାପ କେତେ? ତେଣୁ ସେ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ବିଦେହ ନଗରରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଯାଉଛି, ତାର ସମସ୍ତ ରୂପ ପରିପାଟିକୁ ସେ କାଢି ଦେଇଛି ଶରୀରରୁ। ଘୃଣ୍ୟ କଳୁଷିତ ଜୀବନକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପବିତ୍ର ଜଳରେ ଗାଧେଇ ପୁତ ହୃଦୟରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି ବିଦେହ ନଗରକୁ, ସେତେବେଳେ ତା ପାଟିରୁ ସ୍ୱତ ଝରି ଆସିଛି ଯେ ନଆ ଶିବ ଆଉ ରସିକ ନାଗର, ନଆ ଶିବ ଆଉ ପୁରେ, ବାର ବଧୁ ମୁହିଁ ପିଙ୍ଗଳା ଆଜି ଚାଲିଯିବି ବହୁ ଦୂରେ। ତେଣୁ ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ଆସିବା ମୋ ପାଖକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି ଏ ବେଉସାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ଫୁଲ ସେଜ ଆଉ ସେଜାଇବି ନାହିଁ ନୀତି ରାତି ସାରା ବସି, ଆଉ ମୁଁ କୌଣସି ପୁରୁଷ ପାଇଁ ରାତି ତମାମ ଫୁଲ ସେଜ ସେଜାଇବି ନାହିଁ ବା ଫୁଲର ବିଛଣା ସଜାଇ ଅପେକ୍ଷମାଣ ବା ଅପେକ୍ଷାରତା ହୋଇ ରାତି କାଟିବି ନାହିଁ। କେଳି ଦୀପ ଆଉ ଜାଳିବି ନାହିଁ ମୁଁ ଶୂନ୍ୟ ସୁଆଗେ ରସି। ପ୍ରକୃତରେ ସୁଆଗତ ଶୂନ୍ୟ। ରକ୍ତ ମାଂସକୁ ଧରି ଆସିଥିବା ମଣିଷ ସହିତ ଯୋଉ ପ୍ରେମ ହୁଏ, ଯୋଉ ଦୈହିକ ବାସନାର ପରିପୂର୍ତ୍ତି ହୁଏ, ତାହା ତ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ ନୁହେଁ। ତେଣୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଶୂନ୍ୟ ସୁଆଗରେ ରସିବି, କେଳି ଦୀପ ଜାଳି କାହାକୁ ବା କାହିଁକି ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିବି? ଆଜି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କ'ଣ, ଅନ୍ତିମ ସତ୍ୟ କ'ଣ, ଚରମ ସତ୍ୟ କ'ଣ। କାହା ଆଗେ ଆଉ ଦେଖାଇବି ନାହିଁ ପିରତିର ଅଭିନୟ, ନିଶାର ଅସାର ସ୍ୱପ୍ନ ସମାନ ସକଳ ଭଜିଛି ଲୟ। ଆଉ କାହା ଆଗରେ ଦେଖାଇ ହେବିନି ପ୍ରୀତିର ଅଭିନୟ। ପ୍ରୀତିଟା ଗୋଟେ ଅଭିନୟ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ କାହା ସମ୍ମୁଖରେ ବା କାହା ସମକ୍ଷରେ ଆଉ ପ୍ରୀତିର ଅଭିନୟ କରିବି ନାହିଁ। ବହୁତ ହେଇଗଲା ପ୍ରୀତିର ଅଭିନୟ କରି। ଏ ଯୋଉ ପ୍ରୀତି, ଏ ପ୍ରୀତି ତ କେବଳ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଥିଲା ମୋର। କାହାକୁ ଆନ୍ତରିକତାରେ ବା ଅନ୍ତର ଦେଇ ମୁଁ ପ୍ରୀତି କରିନଥିଲି, ବା କରିଥାନ୍ତି କାହିଁକି? ଏଇଟା ତ ମୋର ବେଉସା। ତେଣୁ ପିଙ୍ଗଳା କହୁଛି, କାହା ଆଗେ ଆଉ ଦେଖାଇବି ନାହିଁ ପିରତିର ଅଭିନୟ, ନିଶାର ଅସାର ସ୍ୱପ୍ନ ସମାନ ସକଳ ଭଜିଛି ଲୟ। ସବୁ କିଛି ଆଜି ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି, ସବୁ କିଛିର ବିଲୟ ଘଟିଛି। ରାତିରେ ଦେଖୁଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ଆଜି ସବୁ ମୋର ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି। ମଣିଷ ବେଳେ ବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ ରାତିରେ। ସେ ସ୍ୱପ୍ନରୁ କିଛି ଯଦି ମନେ ରୁହେ, କିଛି ମନେ ରୁହେନି। ଆଉ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଯଦି କିଛି ସତ ହୁଏ, କିଛି ସତ ବି ମଧ୍ୟ ହୁଏନି। ତେଣୁ ପିଙ୍ଗଳା ପାଇଁ ଘଟି ଯାଇଥିବା ଘଟଣା ବା ତାର ଯୋଉ ଘୃଣ୍ୟ ଜୀବନକୁ ସେ ଅତିବାହିତ କରି ଆସିଛି, ସେ କେବଳ ରାତିର ଅସାର ସ୍ୱପ୍ନ ସମାନ ତାକୁ ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି ବା ବୋଧ ହେଉଛି। ସେ କହୁଛି, ମରମେ ମୋହର ଲଭି ଅଛି ଆଜି ଦିବ୍ୟ ପରମ ଧନ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପଥର ଅମର ବନ୍ଧୁ ଅନ୍ତର ବିମୋହନ। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ସମ୍ମୋହନ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ।
ସେ ପ୍ରକୃତ ହୃଦୟକୁ ବିମୋହିତ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ସେଇ ବିମୋହନରେ ପଡ଼ିଛି ପିଙ୍ଗଳା। ତା ମର୍ମରେ, ମନ ମର୍ମରେ, ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଅନେକ ତରଙ୍ଗ। ଚହଲି ଯାଇଛି ତାର ହୃଦୟ ଆଉ ପ୍ରାଣ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛି, ମର୍ମରେ ମୋହର ଲଭି ଅଛି ଆଜି ଦିବ୍ୟ ପରମଧନ। ମୁଁ ଦିବ୍ୟ ପରମଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। ସାଧାରଣ ଯୋଉ ମଣି କାଞ୍ଚନ ବା ଟଙ୍କା ସୁନାର ଯୋଉ ଲୋଭ ମୋ ପାଖରେ ଆଜି ତୁଚ୍ଛ ହେଇଯାଇଛି। ଦିବ୍ୟ ପରମଧନକୁ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। କାହିଁକି ନା ମଣିଷ ଜୀବନର ତ ପରମଧନ ସେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପରମାତ୍ମା ବୋଲି କୁହେ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପଥରେ ଅମର ବନ୍ଧୁ ଅନ୍ତର ବିମୋହନ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପଥର ଅମର ବନ୍ଧୁ ସିଏ, ଅନ୍ତର ବିମୋହନ। ଆମେ ଯାହାକୁ ସାଥୀ ବୋଲି କହୁଛେ, ଜୀବନ ସାଥୀ କହି ଯାହାର ହାତ ଧରୁଛେ, ସେ ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପଥର ଯାତ୍ରୀ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହେଲେ ବି ମରଇ। ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ ହେଲେ, ଯେତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବାଲା ପୁରୁଷ ହେଲେ, ଯେତେ ଧନିକ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା କବଳିତ ହେବ। ତେଣୁ ଏ ସାଥୀ ଚିରସାଥୀ ନୁହେଁ। ଯେ ଆତ୍ମାର ସାଥୀ, ଯେ ପରମ ସାଥୀ, ତାକୁ ଖୋଜିବା ନିହାତି ଶ୍ରେୟ। ତେଣୁ ପିଙ୍ଗଳା ଖୋଜିଛି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପଥର ଅମର ବନ୍ଧୁ। ଏ ବନ୍ଧୁକୁ ମୃତ୍ୟୁ କବଳିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ବନ୍ଧୁ ମୃତ୍ୟୁର ଦାସ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେ ହିଁ ମୋର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ, ଯାହାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯିଏ ଅନ୍ତର ବିମୋହନ, ଯିଏ ସଦାସର୍ବଦା ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ, ହୃଦୟକୁ ବିମୋହିତ କରନ୍ତି, ବିମୋହନରେ ବୁଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯିଏ ସମ୍ମୋହିତ କରନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ବା ପରମ ପୁରୁଷ, ପରମାତ୍ମା। ଏ ମୋର ଜୀବନ ପଙ୍କ ଉରସେ ଫୁଟି ଅଛି ଶତ ଦଳ, ରିକ୍ତ ଏ ମୋର ସୁକ୍ତି ଗର୍ଭରେ ଫଳିଛି ମୁକ୍ତା ଫଳ। ପିଙ୍ଗଳା କହୁଛି, ଏଇ ମୋ ଜୀବନ ପଙ୍କ ଉରସେ ଫୁଟି ଅଛି ଶତ ଦଳ। ପିଲାଏ, ଉରସେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହୃଦୟ। ଏଇଠି ପିଙ୍ଗଳାର ଅର୍ଥ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ମୋ ଜୀବନ ହେଉଛି ପଙ୍କ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ କେବଳ ପଙ୍କିଳ ବା କର୍ଦ୍ଦମଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ କରିଆସିଛି। ପାପ ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ଜୀବନ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରିନି। ତେଣୁ ଏ ମୋର ଜୀବନ ପଙ୍କ ଉରସେ ଫୁଟି ଅଛି ଶତଦଳ। ଶତଦଳ କହିଲେ ପଦ୍ମ। ଆଜି এই ପଙ୍କିଳ ହୃଦୟ ଭିତରେ ମୋର ଶତଦଳ ଫୁଟିଛି, ଦିବ୍ୟ ଶତଦଳ ଫୁଟିଛି। ରିକ୍ତ ଏ ମୋର ସୁକ୍ତି ଗର୍ଭରେ ଫଳିଛି ମୁକ୍ତା ଫଳ। ରିକ୍ତ କହିଲେ ପିଲା ଶୂନ୍ୟ। ତେଣୁ ଶୂନ୍ୟ ଏ ମୋର ସୁକ୍ତି ଗର୍ଭରେ ଫଳିଛି ମୁକ୍ତା ଫଳ। ସୁକ୍ତି କହିଲେ ଶାମୁକା। ଏ ଜୀବନ ମୋର ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା, ରିକ୍ତ ଥିଲା। ଏ ରିକ୍ତ ଗର୍ଭରେ ମୋର ଆଜି ମୁକ୍ତା ଫଳ ଫଳିଛି। ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର ଧନ ସମ୍ପଦ ମଣିକାଞ୍ଚନ ମାଳା, ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର ବିଳାସ କୁଞ୍ଜ ଏ ଚାରୁ ଚିତ୍ରଶାଳା। ଏ ଚାରୁଚିତ୍ର ଆଉ କିବା ପ୍ରୟୋଜନ ମୋର? ଏ ରଙ୍ଗ ମହଲର ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବାର ଯୋଉ ବାଟ ମୁଁ ବାଛିଥିଲି, ସେ ବାଟରେ ମୋର ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବାର ନାହିଁ। କେବଳ ମୋର ବାଟ ହେଉଛି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ବାଟରେ ଯିବା ଏବଂ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମ ଧନକୁ ଅର୍ଜନ କରିବା, ଦିବ୍ୟ ପରମ ପୁରୁଷର ହାତ ଧରି ଆତ୍ମାର ଉତ୍ତରଣ କରିବା। ତେଣୁ ସେ କହୁଛି, ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର ଧନ ସମ୍ପଦ ମଣି କାଞ୍ଚନ ମାଳା। ମୋର ମଣି କାଞ୍ଚନ ମାଳା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯିଏ ଝଲମଲ କରୁଥିବ। ଶରୀରର ଯେ ରୂପକୁ, ଶୋଭାକୁ ଯେ ବର୍ଦ୍ଧନ କରିବ, ସେଭଳି କାଞ୍ଚନ ମାଳା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ଅଧିକନ୍ତୁ ଯିଏ ଆତ୍ମାର ରୂପକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବ ବା 100 ଗୁଣିତ କରିବ, ଯେ ଆତ୍ମାକୁ ଚିର ଜାଜୁଲ୍ୟ କରିବ, ଆତ୍ମାରେ ଲାଗିଥିବା ପଙ୍କକୁ ଯେ ଧୋଇ ଧାଇ କଳଙ୍କ ମୁକ୍ତ କରିବ, ଯେ ଉଜ୍ଜଳିତ କରିବ, ଏକ ଅଲୌକିକ ଜ୍ୟୋତିରେ ଯେ ଉଦ୍ଭାସିତ କରିବ ବା ଅନୁରଞ୍ଜିତ କରିବ, ସେହି ମାଳା ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି। ସେହି ପରମ ପୁରୁଷ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ପଥରେ ମୁଁ ଚାଲିବି, ସେହି ପରମ ପୁରୁଷର ହାତ ଧରିବି। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ଜାଗତିକ ସଂସାରରେ
ଧନ, କାମ, ବାସନା ଆଉ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ଏ ମୋର ଜୀବନ ପଙ୍କ ଉରସେ ଫୁଟି ଅଛି ଶତଦଳ। ମୋ ଜୀବନ ଯଦି ପଙ୍କ ହେଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପଙ୍କରେ ଶତଦଳ ଫୁଟିଛି, କମଳ ଫୁଟିଛି ବା ବ୍ରହ୍ମ କମଳ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଇଛି। ମୋର ଶିରା ପ୍ରଶିରା ନାଡିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ, ଦିବ୍ୟ ପୁଲକ, ଦିବ୍ୟ ରଶ୍ମି ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ମୋର ଥିବା ଶୂନ୍ୟ ଗର୍ଭ ବା ରିକ୍ତ ଗର୍ଭରେ ଆଜି ମୁକ୍ତା ଫଳ ଫଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆଉ ମୋର ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମଣି କାଞ୍ଚନ ବା ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର ବିଳାସ କୁଞ୍ଜ ଏଚାରୁ ଚିତ୍ରଶାଳା। ଆଉ ମୋର ଚିତ୍ରଶାଳା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଉ ମୋର ବିଳାସ କୁଞ୍ଜ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଉ ଜୀବନରେ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ଦରକାର ନାହିଁ। ଯାହା ଦରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିଛି ବୋଲି ପିଙ୍ଗଳା କହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।